Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on RTI. With the help of RTI, how we can control over the bureaucracy as well as democracy. So, in this way, we can say that if we are use RTI effectively, then it is called the weapon. With the help of this weapon, we can effectively use democracy in our country. And we have also discussed that what are the different between ITA, means Information Technology Act, which is enacted 2000, and what is the difference between the ITR and which is enacted in 2005. So sometime we confuse that both are equal rights, both are equal act, and that is why we try to understand difference between these two acts. Okay. Now the questions and answer regarding the RTI are given at the end of this part. What do you mean by the right to information? Right to information. So right to information is a kind of act or right given citizen to questions and hold the government accountable for its function. The right act, the RTI Act 2005 help in exercising this right. तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट इज मीनिंग बाय द RTI. RTI यानी कि क्या. जब हम यह सवाल यहाँ पर करते हैं तो उसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत डिस्कस करने के बाद हमें ये पता चला है कि RTI का मतलब क्या होता है, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, और ऑफलाइन करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, और उसके पीछे पर्पज क्या है, और RTI का किस तरह से गलत इस्तेमाल होता है, और RTI के मार्ग पर किस तरह के बैरियर क्रिएट किए जाते हैं, और उससे हमें कैसे बचना है, क्यों बचना है, इस सभी सवालों का जवाब हमने यहाँ पर देने का प्रयास किया है. तो RTI मतलब यहाँ पर एक सीधी सी बात हमारे ध्यान में आती है कि RTI it is a kind of act which is given by the government to the public to hold the control over the government. गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी क्या है, ब्यूरोक्रेसी को अपनी जिम्मेदारी क्या है, ये समझ में लाने के लिए इसके संदर्भ में इंफॉर्मेशन या सवाल करने के लिए RTI एक्ट लोगों को दिया गया है. हाउ कैन आई यूज़ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं. RTI कैन बी फिल्ड बाय एनी सिटीजन्स थ्रू an application submitting to the designated officer by paying ₹10. Okay. तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि RTI का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि RTI चा वापर आपण केव्हा करू शकतो या संदर्भात हा प्रश्न विचारलेला आहे. If suppose there is a problems in front of you and you don't get any kinds of informations, and if you want information from any
kind of office or offices, or those working in the office, means individual information, institutional information you can get, means with the help of this RTI you can demand the information from any kinds of individual person, from any kinds of institutions which is organized or established by the law of government. तर गव्हर्नमेंटच्या कायद्यान्वये किंवा कायद्याने कोणतीही प्रकारची जी संस्था असेल रजिस्टर झालेली, त्या संदर्भात आपण किंवा आपल्याला त्या संदर्भात माहिती हवी असेल किंवा अशा प्रकारच्या संस्थेत कोणतीही व्यक्ती ॲज अ ऑफिसर म्हणून काम करत असेल किंवा स्टाफ म्हणून काम करत असेल, त्या संदर्भात आपल्याला माहिती हवी असेल तर आपण ती माहिती मागू शकतो. त्यासाठी आपण या कायद्याचा वापर करू शकतो. विच टाईप ऑफ राईट इज राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट. So according to, there are so many rights are given by the Indian Constitution to the people to make the strong citizens in India, and people have right to ask the questions under this act, and that is why this law is given by the birth, by the nature to the human beings, and this things is considered as a fundamental right by the Supreme Court. तर मनुष्याला, मनुष्य प्राण्याला बाय बर्थ किंवा बाय नेचर माहिती विचारण्याचा जो अधिकार प्राप्त झालेला आहे, त्यालाच एक मूलभूत अधिकार म्हणून सुप्रीम कोर्टने दर्जा दिलेला आहे आणि तो प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. त्यामुळे या अधिकाराला मूलभूत अधिकार असं म्हणतात. जसं प्रत्येक माणसाला जीविताचा अधिकार असतो बाय बर्थ किंवा बाय नेचर, प्रत्येक मनुष्य आपलं जीवन जगू शकतो किंवा व्यतीत करू शकतो, अगदी त्याचप्रमाणे राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट हा फंडामेंटल ॲक्ट म्हणून कन्सिडर करण्यात आलेला आहे अंडर द आर्टिकल 19 इन ब्रॅकेट 1. ओके. So what is the main objective of RTI? Okay, so at the beginning of this lesson, at the beginning part of this lesson, we try to understand what are the purposes, what are the objectives of RTI. RTI चे काय objectives आहेत, purpose आहे, हे आपण या ठिकाणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओके. RTI was introduced to empower citizens to question the government and its working. Any citizens could request for information that does not threaten internal security and integrity of India. तर सुरुवातीलाच आपण बघितलं की RTIच्या माध्यमातून RTIच्या माध्यमातून कशा प्रकारे आपण गव्हर्नमेंटला क्वेश्चन विचारू शकतो आणि RTI ॲक्टचा जो उद्देश आहे, कंट्रोल ओव्हर द गव्हर्नमेंट अँड ब्युरोक्रासी, जे शासनकर्ते आहेत, जे राज्यकर्ते आहेत, त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी RTI कायदा लागू करण्यात आलेला आहे आणि हेच मुख्य उद्दिष्ट RTIचं आहे. शिवाय लोकशाही प्रत्येक देशामध्ये अस्तित्वात असते, परंतु जोपर्यंत लोकशाही पॅसिव्ह असते तोपर्यंत त्या लोकशाहीला काही अर्थ नसतो, ती नावालाच त्या ठिकाणी असते. म्हणून त्या लोकशाहीला
डेमोक्रॉसी असं म्हटलं जातं, परंतु ज्या देशात लोकशाही ॲक्टिव्ह असते त्या देशात लोकशाही लाईव्ह आहे, जिवंत आहे असं आपण म्हणू शकतो. आणि RTI च्या माध्यमातून शासनकर्ते किंवा जे काही राज्यकर्ते असतील यांच्यावर अंकुश ठेवून लोकशाही ॲक्टिव्ह करण्याचं काम या माध्यमातून केलं जातं. आणि त्यामुळे हा सुद्धा एक मेन पर्पज RTI मागचा आहे. ओके. आणि शिवाय तिसरा जो पर्पज आपण या ठिकाणी सांगितला, इट इज अ fundamental right of human being which is given by the nature, by birth to the human being, and that is why government has also decided to give the right to ask the question, to get the information. प्रत्येक व्यक्तीला by birth, by nature प्रश्न विचारण्याचा किंवा माहिती मिळवण्याचा किंवा ज्ञान मिळवण्याचा अधिकार असतो. आणि तो अधिकार व्यक्तीला निसर्गतःच आपोआप प्राप्त होत असतो. म्हणून या मागचा जो मेन उद्देश आहे तो आपण या ठिकाणी उपस्थित केला, चर्चा केली. त्याच्यावरती 3 उद्देश मुख्य आहेत. टू कंट्रोल ओव्हर द गव्हर्नमेंट अँड ब्युरोक्रेसी. सेकंड वन, द फंडामेंटल राईट विच इज गिवन बाय द नेचर टू द ह्युमन बीइंग. दॅट्स वाय गव्हर्नमेंट हॅव ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव द राईट टू ह्युमन बीइंग. अँड थर्ड वन, टू keep the active democracy. That is why RTI is given to the citizens of any country. These 3 purpose or objectives are most important behind the RTI Act. तर RTI मागे हे 3 उद्दिष्ट प्रामुख्याने खूप महत्त्वाचे असतात आणि त्यामुळेच आपण त्यांचा उपयोग करत असतो. ओके. तर अशा प्रकारे RTI म्हणजे काय, त्याच्या मार्गात येणारे अडथळे कोणते आहेत, तो कसा उपयोग करतात, त्याच्यासाठी किती फीज लागते, त्यासाठी काय प्रोसिजर वापरले जाते, हा ॲक्ट कधी पास झाला, ITA म्हणजे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट 2000 अँड ITR राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट 2005 यांच्यामध्ये काय फरक आहे हे पण आपण या ठिकाणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तर हा टॉपिक या ठिकाणी संपलेला आहे. मला वाटतं याच्याविषयी तुम्हाला काही शंका निर्माण झाली तर आपण मला विचारू शकतात. आय ट्राय टू सॉल्व युअर क्वेरीज. नाव वी आर गोइंग टू टेक new topic from this unit, 10th topic from this unit, and this is the last topic from this unit. What is the topic? National Knowledge Commission, National Mission on Library. Okay, so that is called NKC, National Commission of India, National Knowledge Commission of India. So we always heard about that. What is the meaning by National Knowledge Commission? So everybody has to know that regarding this. प्रत्येकाला याविषयी माहिती आहे की नॅशनल नॉलेज कमिशन नावाचा एक आयोग स्थापन करण्यात आलेला आहे आणि त्याचा अभ्यास आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे. हा अभ्यास या ठिकाणी आपल्याला देण्याचं कारण म्हणजे याचा संबंध
नॉलेज आणि इन्फॉर्मेशनची आहे, त्यामुळे याच्याविषयी सविस्तर चर्चा करणं हे आपलं ॲज अ प्रोफेशनल म्हणून काम आहे. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून हा टॉपिक आपल्याला नेट आणि सीट या सिलेबसमध्ये देण्यात आलेला आहे. So the Union Ministry of Cultures has declared financial assistance under the national missions on library, and to develop libraries in each state UT as per scheme. It will provide financial assistance for upgradation of infrastructure of one state central library and one district library in each state UT and NML model library. तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो की युनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स हॅज डिसाइडेड टू एस्टॅब्लिश नॅशनल मिशन ऑफ कमिशन्स. सो हू विल establish these commissions and why, what is the purpose behind that, we try to understand. Ministry of Culture of India to establish National Knowledge Commission. Okay, and what is the purpose behind that? याच्या मागे काय हेतू होता? Mission on Library, National Mission on Libraries. To develop libraries in each state as per scheme, it will provide financial assistance for upgradation of infrastructure of one state's central library and one district library in each state. Public libraries are as being a state subject functions under the administrative control of the respective state library authority. तर अशा प्रकारे नॅशनल मिशन ऑन लायब्ररी हा जो प्रोजेक्ट आहे तो द युनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स याच्या अंतर्गत स्थापन केला गेला. तर तुम्हाला असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, नॅशनल मिशन ऑन लायब्ररी हा प्रकल्प किंवा हे मिशन कोणत्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थापन केलं गेलं? तर त्याला तुम्हाला उत्तर द युनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स असं आहे. ओके, कल्चर्स मिनिस्टर्स. ओके, and final assistance which is given by the ministry to provide to establish the library in each state. तर प्रत्येक राज्यामध्ये लायब्ररी स्थापन करण्यासाठी या मंत्रालयाच्या अंतर्गत NML ची स्थापना केली गेली, ज्याला आपण नॅशनल मिशन ऑन लायब्ररी असं म्हणतो. आणि याचा एकमेव जो उद्देश होता टू इस्टॅब्लिश द लायब्ररी इन इच स्टेट. प्रत्येक राज्यामध्ये एक स्टेट लायब्ररी स्थापन केली गेली पाहिजे या उद्देशाने हे मिशन स्टार्ट केलं गेलं. स्टेट सेंट्रल लायब्ररी अँड वन डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी इन इच स्टेट ॲज NML मॉडेल लायब्ररी. त्यालाच आपण NML मॉडेल लायब्ररी असं संबोधलं. ओके, NML आणि याच्या अंतर्गत स्टेट लायब्ररी, प्रत्येक स्टेटमध्ये एक लायब्ररी स्थापन करण्यात आली आणि त्याच्यानंतर ज्या स्टेटमध्ये एक लायब्ररी स्थापन करण्यात आली त्याच्या अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीसुद्धा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्थापन करण्यात आली. तर अशा प्रकारे हा प्रोजेक्ट होता आणि तो
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियाच्या अंतर्गत स्थापन केला गेला. तर अशा प्रकारे हा सिक्वेन्स आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला NML च्याबद्दल माहिती विचारली जाईल किंवा प्रश्न विचारला जाईल त्यावेळेस हा सिक्वेन्स तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात घ्यावा लागेल. तर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया असं आपण म्हणू शकतो. तर त्याच्या अंतर्गत नॅशनल मिशन ऑन लायब्ररीची स्थापना केली गेली. त्याचा उद्देश हा होता की प्रत्येक राज्यामध्ये एक स्टेट लायब्ररी स्थापन केली गेली पाहिजे आणि शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात सुद्धा एक डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी स्थापन केली गेली पाहिजे. त्या उद्देशाने या मिशनची स्थापना करण्यात आली किंवा हे मिशन सुरू करण्यात आलं. ओके, स्टेट लायब्ररी, डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी. सो यू रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट्स अँड दिस विल हेल्प टू अंडरस्टँड what is mean by the NML means National Mission on Library. तर या संदर्भात कोणताही प्रश्न आला तर तुम्ही त्याची उत्तरे समर्पकपणे देऊ शकतात. There are 6 public libraries under the administrative control of Union Ministry of Cultures, namely National Library Kolkata, Central Reference Library Kolkata, Central Secretarial Library New Delhi, Delhi Public Library Delhi, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, रामपुर राजा राम लाइब्रेरी रामपुर. तर या अंतर्गत पब्लिक लायब्ररीच्या अंडर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल ऑफ युनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स अजून 6 नॅशनल लायब्ररीचा समावेश करण्यात आला. तर त्या लायब्ररीज कोणत्या होत्या हे सुद्धा आपल्याला लक्षात घेणं आवश्यक आहे. ज्यावेळेस आपल्याला भारतामध्ये स्वातंत्र्य प्राप्त झालं तर स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर आपला बराचसा भाग ब्रिटिशांकडे होता आणि त्यावेळेस त्यांनी काही सुधारणा केल्या होत्या शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात. आणि त्याचाच भाग म्हणून त्यांनी आपल्या देशात ज्यावेळेस आपण पारतंत्र्यात होतो त्यावेळेस काही ग्रंथालय सुरू केली होती आणि तेव्हापासून ही ग्रंथालय अस्तित्वात होती. परंतु ते सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर किंवा त्यांनी भारतातली सत्ता सोडल्यानंतर जेव्हा ते भारतातून गेले, ब्रिटिश जेव्हा भारतातून गेले तेव्हा ह्या लायब्ररी अस्तित्वात होत्या. परंतु जेव्हा भारताला नुकतं स्वातंत्र्य प्राप्त झालं तेव्हा अशा लायब्रऱ्यांचं करायचं काय, त्यांना कशाप्रकारे दर्जा द्यायचा किंवा आपल्यामध्ये कशाप्रकारे सामावून घ्यायचं, सांस्कृतिक कार्यामध्ये त्याचा उपयोग कसा करून घ्यायचा या संदर्भात चर्चा झाली. आणि म्हणून ज्या काही मोठ्या लायब्ररीज ब्रिटिश काळामध्ये स्थापन केल्या गेल्या होत्या तर त्यांना नॅशनल ग्रंथालयांचा दर्जा देण्यात आला, नॅशनल लायब्ररीचा दर्जा देण्यात आला. तर त्यामध्ये कोणत्या लायब्ररीचा समावेश होतो आणि ते कोणाच्या अंतर्गत काम करतात हे या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे. युनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ज्याला म्हणतो आपण, त्याच्या अंतर्गत या 6 लायब्ररीज होत्या. त्या आपण या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे. त्या 6 लायब्ररीज कोणत्या या ठिकाणी आपण बघू शकतो. नॅशनल लायब्ररीज, ओके. तर 6 नॅशनल लायब्ररीज आपण या ठिकाणी लक्षात घेतल्या पाहिजे. त्यांचा वापर आपण आज करतो आहोत परंतु त्यांची स्थापना फार पूर्वी म्हणजे ब्रिटिश काळामध्ये झालेली होती. परंतु ते सत्ता सोडून गेल्यानंतर किंवा भारतातून गेल्यानंतर देखील या लायब्ररी भारतात अस्तित्वात राहिल्या आणि या लायब्ररीलाच आपण नॅशनल लायब्ररीचा दर्जा देऊन आपल्या नॅशनल मिशन ऑन लायब्ररी या कार्यक्रमाअंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर्स याच्या अंतर्गत आपण सामावून घेतल्या. तर याच्यावर सुद्धा तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. विच आर द नॅशनल लायब्ररीज वर्क अंडर द युनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स ऑफ इंडिया. So some
options are given there and you have to choose which are the right and which are the wrong. तुम्हाला असं सांगितलं जाऊ शकतं कोणते बरोबर आणि कोणते चुकीचे, तर त्यापैकी तुम्हाला ते ऑप्शन निवडायचे असतात. त्यासाठी हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. तर हा सिक्वेन्स खूप महत्त्वाचा आहे. ज्यावेळेस आपण नॅशनल मिशन ऑन लायब्ररीचा अभ्यास करतो किंवा हे मिशन केव्हा सुरू झालं, कसं सुरू झालं, कोणत्या मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत हे मिशन सुरू झालं आणि त्याच्या अंतर्गत कोणत्या लायब्ररीचा समावेश होतो, याचा उद्देश काय होता, नॅशनल लायब्ररी याच्या अंतर्गत कशा प्रकारे काम करतात किंवा समाविष्ट करण्यात आल्या, याचा संबंध आपण या ठिकाणी बघितला. ह्या लायब्ररीचे जे नाव आहेत नॅशनल लायब्ररीज, त्यांचे नावसुद्धा आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे. द युनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर in 2012 formulate the NML scheme in pursuance of National Knowledge Commission recommendations for sustained attention for the development of libraries and information science sectors. The National Knowledge Commission was constituted in 2005 to prepare the blueprint for reform of knowledge related institute and infrastructure which would enable India. तर नॅशनल मिशन लायब्ररी हे कशा प्रकारे काम करतं हे आपल्याला या ठिकाणी जाणून घ्यायचं आहे. युनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स 2012 फॉर्म्युलेट द NML. NMLची स्थापना केव्हा झाली? नॅशनल मिशन ऑन लायब्ररीज 2012 मध्ये. नॅशनल नॉलेज कमिशन recommendation for sustained attention for development of library and information science sector. The National Knowledge Commission was constituted in 2005 to prepare the blueprint for reform knowledge related institution infrastructures which would enable India to meet the challenges of the futures. The scheme consists 4 components of creations. Okay, तर याच्यामध्ये 4 components ची स्थापना करण्यात आली किंवा कंपोनंट उदयास आले. ओके, तर नॅशनल नॉलेज कमिशनची स्थापना 2005 मध्ये झाली आणि NMLची स्थापना 2012 मध्ये करण्यात आली. ओके, परंतु NMLची स्थापना करण्याचं जे रिकमेंडेशन आहे ते NKC ने दिलं. कोणाला दिलं? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया, आणि म्हणून याची स्थापना या ठिकाणी करण्यात आली. ओके, तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी बघू शकतो की नॅशनल मिशन ऑन लायब्ररी हा प्रोग्राम कशा प्रकारे स्टार्ट करण्यात आला आणि यामध्ये नॅशनल नॉलेज कमिशनची भूमिका काय होती आणि हा कार्यक्रम घेण्यामागे किंवा हे मिशन राबवण्यामागे युनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किंवा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया याचा काय उद्देश होता हे आपण या ठिकाणी बघितलं. तर एकंदरीत नॅशनल कमिशन द्वारा NMLची स्थापना किंवा रिकमेंडेशन आणि याचा एकमेव उद्देश प्रत्येक राज्यामध्ये एक स्टेट लायब्ररीची स्थापना करणे, शिवाय ज्या राज्यात स्टेट लायब्ररीची स्थापना केली त्या राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीची स्थापना करणे हा एकमेव उद्देश त्यामागे होता हे आपण याच्यातून बघितलं. जर आपल्याला प्रश्न विचारला
पब्लिक लायब्ररीची स्थापना कशा प्रकारे झाली भारतात, किंवा पब्लिक लायब्ररीची स्थापना भारतात कोणत्या कायद्यान्वये करण्यात आली, किंवा स्टेट किंवा डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीची स्थापना कोणत्या कायद्यान्वये किंवा कोणत्या कार्यक्रमाअंतर्गत करण्यात आली, तर त्याचं जे उत्तर आहे ते NML आहे किंवा NKC आहे, हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागते. त्यामुळे नॅशनल नॉलेज कमिशनचा अभ्यास करत असताना आपल्याला याचा विचार करणं गरजेचं आहे. तर यामध्ये कोणत्या प्रकारे 4 कंपोनंट्स आहेत त्याचा अभ्यास आपण या ठिकाणी करू शकतो या मॉडेलमध्ये. नॅशनल व्हर्च्युअल लायब्ररी ऑफ इंडिया, दॅट इज कॉल्ड द NVLI, त्यालाच आपण NVLI म्हणतो. सेटिंग अप ऑफ NML मॉडेल लायब्ररीज, क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह सर्वे ऑफ लायब्ररीज कॅपॅसिटी बिल्डिंग. द सेटिंग अप ऑन NML model libraries would develop 6 libraries under Ministry of Cultures, 35 state central libraries, 35 district libraries with particular emphasis on economically background district as model libraries. In addition, 6 to 9 district libraries across the state would be provided connectivity. तर पहिला जो कंपोनंट आहे तो आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल की नॅशनल व्हर्च्युअल लायब्ररी ऑफ इंडिया ची स्थापना या अंतर्गत कशा प्रकारे केली गेली ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. तर याच्यामध्ये किती लायब्ररी स्थापन केल्या गेल्या, किती पहिला टप्पा याला आपण म्हणू शकतो, तर याचा एक फ्लोचार्ट सुद्धा आपण काढू शकतो या ठिकाणी. ते तेव्हा तुम्हाला अधिकपणे लक्षात येईल. हा फ्लोचार्ट तुम्ही काढून घ्या. याच्यावरून तुम्हाला पब्लिक लायब्ररी किंवा डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी, स्टेट लायब्ररीची स्थापना कशी झाली हे लक्षात येईल. I will rub these. तर या ठिकाणी जसं की आपण म्हणतो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, त्याच्या अनुषंगाने नॅशनल नॉलेज कमिशन आणि याच्यामार्फत NML, ओके, त्याचे 4 कंपोनंट्स आपण या ठिकाणी बघू शकतो. तर पहिला जो कंपोनंट या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे तो कोणता आहे, NVLI, नॅशनल व्हर्च्युअल लायब्ररी ऑफ इंडिया. ओके, NVLI, नॅशनल व्हर्च्युअल लायब्ररी ऑफ इंडिया, हा पहिला टप्पा या ठिकाणी आपण बघू शकतो, स्टेज बघू शकतो. याच्या अंतर्गत क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह सर्वे ऑफ लायब्ररीज कॅपॅसिटी बिल्डिंग. द सेटिंग अप ऑन NML मॉडेल लायब्ररीज वुड डेव्हलप 6 लायब्ररी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स, 35 स्टेट सेंट्रल libraries and 35 district libraries with the particular emphasis on economically backward district as a model library. So in addition, 629 district libraries across the state would be provided network connectivity. तर अशा प्रकारे या फेजमध्ये, या पहिल्या टप्प्यामध्ये किती प्रकारच्या लायब्ररीज डेव्हलप करण्यात आल्या ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. तर 6 लायब्ररीज ज्या आहेत त्या नॅशनल लायब्ररीज, 35 स्टेट लायब्ररीज अँड 35 डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीज आणि एकंदरीत 629 लायब्ररीज ज्या आहेत त्या अक्रॉस द इंडिया स्थापन करण्यात आल्या. ओके, नॅशनल, स्टेट, district, national 6 libraries
state 35 central libraries and डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी ज्या आहेत त्या 35 स्थापन करण्यात आल्या. शिवाय 6 to 9 अशा एकंदरीत लायब्ररी पूर्ण देशामध्ये स्थापन करण्यात आल्या. ओके, तर हा पहिला फेज होता, पहिला स्टेज आपण त्याला म्हणू शकतो. त्यामुळे देशामध्ये ज्याही लायब्ररीज एकमेकांना जोडण्याचा प्रयत्न या अंतर्गत केला गेला, त्याला आपण कनेक्टिव्हिटी म्हणतो, नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी. द quantitative and qualitative survey of libraries would be undertaken to prepare baseline data of libraries in India through survey of 5,000 libraries. तर या सर्वे अंतर्गत क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह जो सर्वे करण्यात आला त्याच्या अंतर्गत 5,000 लायब्ररीचा सर्वे करण्यात आला. आणि त्यामध्ये फक्त क्वांटिटेटिव्ह सर्वेच नाही तर क्वालिटेटिव्ह सर्वे पण त्यामध्ये करण्यात आला. फक्त प्रत्येक जिल्ह्याला, प्रत्येक तालुक्याला, प्रत्येक गावाला लायब्ररी करून काही फायदा नाही. फक्त क्वांटिटी वाढून काही फायदा नाही, तर त्यामध्ये क्वालिटी पण असली पाहिजे. कलेक्शन जे आपण लायब्ररीमध्ये उपलब्ध करणार आहोत तर त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत आणि क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह सर्वे जो आहे या माध्यमातून करण्यात आला आणि जवळपास 5,000 लायब्ररीचा यामध्ये समावेश आहे. द कॅपॅसिटी बिल्डिंग वुड बी अंडरटेकन टू एन्हान्स प्रोफेशनल कॉम्पिटन्स ऑफ लायब्ररी पर्सनल्स. आणि इतकेच नव्हे तर त्यासाठी जी बिल्डिंग उभारण्यात आली लायब्ररीसाठी ती सुद्धा अतिशय सुबक आणि एक समर्पक बिल्डिंग त्यासाठी कशी निर्माण करता येईल यासाठी प्रयत्न केले गेले. द नॅशनल व्हर्च्युअल लायब्ररी ऑफ इंडिया. द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द NVLI इज टू फॅसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ comprehensive database on digital resources of India, on information about India in an open access environment. Silent features of NVLIR. तर NVLIR च्या अंतर्गत वेगवेगळ्या प्रकारची कॉम्प्रेहेन्सिव्ह डेटाबेस डेव्हलपमेंट करण्याचं काम या अंतर्गत केलं गेलं आणि त्यामुळे एक ओपन ॲक्सेस एन्व्हायरमेंट क्रिएट होण्यास मदत झाली. ओपन ॲक्सेस मीन anywhere, anyone, anytime can be access the database. म्हणजे कोणीही कुठूनही केव्हाही हा डेटाबेस ॲक्सेस करू शकतो. त्याला मल्टी ॲक्सेस किंवा मल्टी प्लेस फ्रॉम वेअर वी कॅन ॲक्सेस असं म्हणू शकतो. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून या फेजची निर्मिती करण्यात आली. त्याचे काही सायलेंट फीचर्स या ठिकाणी दिलेले आहेत. फेडरेटेड सर्चिंग थ्रू मल्टीलिंग्वल युजर इंटरफेस. तर यामध्ये मल्टीलिंग्वल युजर इंटरफेस तयार करण्यात आलेला आहे. म्हणजे आपण ज्या वेळेस या डेटाबेसला विजिट करतो तर आपल्याला जी हवी असलेली लँग्वेज असते ती लँग्वेज आपण त्या ठिकाणी चूज करू शकतो आणि त्या लँग्वेजमध्ये तो डेटाबेस पाहू शकतो. Suppose if I will understand the Marathi only, then I can choose the Marathi option there and we can access with the help of Marathi all the database. And if we don't understand Marathi, I will understand only English, then I will choose the English language and I will access the whole database with the help of English language. तर अशा प्रकारे प्रत्येक लँग्वेजचा वापर करून आपण हा डेटाबेस ॲक्सेस करू शकतो. तर व्हर्च्युअल लर्निंग एन्व्हायरमेंट, ई गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्म फॅसिलिटिंग डेटा ॲनालिटिकल. तर याच्यामध्ये फेडरेट सर्चिंगची फॅसिलिटी अवेलेबल आहे. त्याच्यानंतर मल्टीलिंग्वल युजर इंटरफेस आहे, व्हर्च्युअल लर्निंग एन्व्हायरमेंट आहे, ई गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्म आहे अँड फॅसिलिटिंग डेटा ॲनालिटिक्स आहे.
तर अशा प्रकारच्या सर्व फॅसिलिटीज या डेटाबेसच्या अंतर्गत जो NVLIच्या अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेला आहे त्याच्या अंतर्गत आपल्याला या फॅसिलिटीज देण्यात आलेल्या आहेत. National Mission on Libraries launched by President Sri Pranab Mukherjee. So Pranab Mukherjee was the President of India, and with the help of him and with the hand of former President, NKC was established. The NML was established. तर अशा प्रकारे NML ची स्थापना प्रणव मुखर्जींच्या हस्ते केली गेली. इनिशिएटिव्ह ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स मॉडर्नाइज अँड डिजिटली लिंक पब्लिक लायब्ररीज अक्रॉस द कंट्री. सो ॲट द फंक्शन हेल्ड राष्ट्रपती भवन, राष्ट्रपतीला भवनमध्ये फंक्शन झालं आणि चंद्रेश कुमार काटोच सेक्रेटरी कल्चर्स अँड श्री रवींद्र सिंग अँड अदर dignitaries were also present at that times. So picking at the function, Sri Pranab Mukherjee said, the creation of National Virtual Library of India is one of the major component scheme of National Mission on Library. तर नॅशनल व्हर्च्युअल लायब्ररी ऑफ इंडिया निर्माण करणं म्हणजे नॅशनल मिशन ऑन लायब्ररीचं एक महत्त्वाचं पाऊल मानावं लागेल असं त्यांनी हा प्रोजेक्ट किंवा हे मिशन लॉन्च करताना सांगितलं. त्यामुळे हे स्टेटमेंट खूप महत्त्वाचं आहे त्यांनी केलेलं. विथ द एम ऑफ इक्विटेबल अँड युनिव्हर्सल ॲक्सेस टू नॉलेज रिसोर्स अँड द नॅशनल व्हर्च्युअल लायब्ररी ऑफ इंडिया. तर अशा प्रकारची जी लायब्ररी या ठिकाणी करण्यात आली, नॅशनल व्हर्च्युअल लायब्ररी ऑफ इंडिया, तर याच्या माध्यमातून आपण एक युनिव्हर्सल लायब्ररी क्रिएट करू शकलो आणि ती आपण मल्टी ॲक्सेस करू शकतो फ्रॉम मल्टी प्लेस, फ्रॉम मल्टी पीपल, बाय द मल्टी पीपल्स. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड द युनिव्हर्सल लायब्ररी. अशा प्रकारची लायब्ररी की जी ऑनलाईन उपलब्ध असेल, इंटरनेटवर उपलब्ध असेल, अँड बाय ॲक्सेस द इंटरनेट, थ्रू द इंटरनेट वी कॅन ॲक्सेस दिस लायब्ररी फ्रॉम एनीवेअर, फ्रॉम एनी टाईम. सो दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड द वर्सटाईल लायब्ररी. त्यामुळे या लायब्ररीला एक वर्सटाईल लायब्ररी म्हणून संबोधलं गेलं. तर अशा प्रकारे यामध्ये NVLI ची निर्मिती कशी झाली, त्याचा उद्देश काय होता, ही सर्व माहिती या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. देर इज नो नीड टू गो इन डीप ऑन दिस. वी हॅव जस्ट इन्फॉर्मेशन who established the NVLI and what is the purpose behind that, and who inaugurated these or who launched these programs or missions. We keep up to date this information only. तर आपल्याला ही माहिती अप टू डेट ठेवायची आहे किंवा लक्षात ठेवायची आहे आणि त्याचाच भाग म्हणून आपण या ठिकाणी यावर चर्चा केली. तर नॅशनल मिशन ऑन लायब्ररीची माहिती अजून या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. सेम आर्टिकल परत आलेला आहे. तर या संदर्भात काही प्रश्न उत्तर हा टॉपिक या ठिकाणी संपलेला आहे आणि हा जो फर्स्ट युनिट आहे तो पूर्ण या ठिकाणी आपण संपवलेला आहे की ज्यामध्ये 10 टॉपिक्स आपण अभ्यासले फर्स्ट युनिटमध्ये, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट मीन 10th, अँड 10th टॉपिक हॅज बीन फिनिश टुडे. नाव द एंड ऑफ दिस युनिट some questions and answers are given at the end of this unit. We try to understand this, what kind of the question you can come in the examination. आपल्याला कोणत्या स्वरूपाचे प्रश्न या युनिटवरती विचारले जाऊ शकतात त्याचा एक भाग म्हणून आपण याच्यावर चर्चा करू शकतो आणि हा युनिट या ठिकाणी संपला असं आपण जाहीर करू शकतो. So let's see some questions are given here. When academicians are called to deliver lectures or presentation to an audience on certain topics
or a set of topics of educational nature is called. त्याला आपण काय म्हणतो, सेमिनार म्हणतो. ओके, educational presentation that is called. Or who has given this kind of presentation? Academician, those who are working in the field of academic. जे अकॅडमिक फील्डमध्ये काम करतात आणि जे अकॅडमिशियन म्हणून प्रेझेंटेशन देतात किंवा लेक्चर देतात ऑडियन्सला, तर एज्युकेशन पर्पजवरती किंवा एज्युकेशन टॉपिकवरती, तर त्याला आपण सेमिनार असं म्हणतो. मीडिया इज नोन ॲज थर्ड इस्टेट. ओके, तर मीडियाला आपण काय म्हणतो, थर्ड इस्टेट म्हणतो. जसं की लोकशाहीचे 4 स्तंभ आहेत, त्याच्यामध्ये न्यायालय आहे, त्याच्यानंतर पार्लिमेंट आहे. ओके, आणि चौथा जो भाग, थर्ड जो भाग पोलर म्हटला जातो, तो थर्ड इस्टेट आपण त्याला म्हणतो. The model of communication that involve a single source transmitting information to large number of receivers simultaneously is called. तर अशा प्रकारच्या कम्युनिकेशनला काय म्हटलं जातं, मास कम्युनिकेशन. ओके, सायमल्टेनियसली नंबर ऑफ द पीपल कॅन गेट or communicate, that is called the mass communication. एकाच वेळेस अनेक लोकांशी ज्या वेळेस आपण संवाद साधतो, तर अशा प्रकारच्या कम्युनिकेशनला मास कम्युनिकेशन असं म्हटलं जातं. मास यानी की ग्रुप. ओके, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, दॅट इज कॉल्ड द मास. A smart classroom is teaching space which has 2 options are given there, and you choose one of them. D 1, 2, 3, 4. Smart classroom is a teaching space which has smart portion with the touch panel control system, then PC laptop connection and DVD VCR players, document camera and specialized softwares are there, projector and screen. Select the correct answer from the codes given below. So 4 options are given there. What is the meaning of smart classroom, virtual classroom it is called also, and which kind of the provisions are available there, which kind of the instrument are kept there. So options are given there, and all the options are included in this answer. So the answer is D. The term yellow journalism referred to. B answer is there, sensationalism and exaggeration to attract readers or viewers. तर जे रीडर किंवा व्ह्यूवर असतात त्यांना आपण कशा प्रकारे सेन्सिटाईज करून किंवा एक्झॅगरेट करून अट्रॅक्ट करू शकतो, तर त्याला येल्लो जर्नलिझम असं म्हणतात. तर येल्लो जर्नलिझमचा हा एक पार्ट आहे. जसे की अनेक अशा हेडिंग दिल्या जातात, कॅची हेडिंग ज्याला आपण म्हणतो. आपण पाहतो की हा कॅची हेडिंगचा जमाना आहे. तर वेगवेगळ्या एक्झॅगरेशन, तेलमीठ लावून सांगणे ज्याला आपण मराठी भाषेत म्हणतो, किंवा फुगवून सांगणे, अशा प्रकारे कोपरखड्या सांगणे, लेकी बोली सुनी लागे अशा प्रकारे सांगणं. ज्यावेळेस अशा प्रकारची पत्रकारिता होते तर त्याला येल्लो जर्नलिझम असं म्हणतात. ज्यावेळेस आपण न्यूजपेपर वाचतो किंवा गुगल न्यूज वाचतो किंवा इतर प्रकारचे न्यूज वाचतो, तर त्याच्या हेडिंग ज्या असतात त्या कॅची असतात आणि त्यामुळे ते आपलं लक्ष वेधून घेतात. परंतु हेडिंग ह्या वेगळ्याच असतात, आत बातमी ही वेगळीच असते. तर अशा प्रकारचे जे जर्नलिझम असतं त्याला येल्लो जर्नलिझम म्हणून रेफर करतात. In the classroom, the teacher sent the message either as word or image. The students are really be decoders. So whatever message is given by the teacher in the classroom,
So that is why teacher is called encoder. And when this message is received by the student and transfer the message or take the meaning of the message which is given by the teacher, it is called the decoders. तर याला आपण डिकोडर्स असं म्हणतो. तर ज्या वेळेस मॅसेज आपल्याला ज्या शब्दात सांगायचा असतो त्याला एन्कोडिंग म्हणतो. डिलिव्हर जो करतो मॅसेज टीचर आणि जो मॅसेज घेतो त्याचा अर्थ लावतो त्याला डिकोडर्स असं म्हणतात. आणि जो मॅसेज देतो पाठवतो त्याला एन्कोडर्स असं म्हणतात. तर हा दोघातला फरक आपल्याला या ठिकाणी समजला पाहिजे. ओके. एन्कोडर्स who give the message. Okay. किंवा who send the message. Decoders receive the message रिसीव करतो. ओके. तर अशा प्रकारे एन्कोडर्स आणि डिकोडर्स यांची भूमिका आपण या ठिकाणी लक्षात घेऊ शकतो. आणि याच्यावरून तुम्हाला दोघांचा अर्थ सुद्धा लक्षात येईल. अँड वी ट्राय टू अंडरस्टँड ऑल्सो द मिनिंग ऑफ बोथ एन्कोडर्स अँड डिकोडर्स. द सेंडर it is called the encoders and the receiver it is called the decoders. Okay, so both are equal play role. तो दोघे एक सारखी भूमिका निभावतात त्यामुळे ते एका अर्थाने वापरले जातात. तर डिकोडर कॉल इज रिसीवर पर्यायी शब्द आणि एन्कोडर कॉल सेंडर्स. ओके. तर असे शब्दार्थ आपण लक्षात ठेवा जेणेकरून या संदर्भात कोणत्याही प्रकारचा प्रश्न आपल्याला विचारला गेला तर तो आपल्याला आला पाहिजे. ओके. त्याच्यानंतर इन सर्क्युलर कम्युनिकेशन द एन्कोडर्स become decoders when there is feedback. तर एन्कोडर बिकम डिकोडर अँड डिकोडर बिकम एन्कोडर यांची जी भूमिका किंवा रोल चेंज होतो त्याला आपण काय म्हणतो. तर ते कोणत्या प्रोसेसमधून ते होतं तर त्याला फीडबॅक असं म्हणतात. फीडबॅकच्या माध्यमातून आपण हे स्पष्ट करू शकतो. ओके. breakdown in verbal communication is described as, so whatever speed breaker is come in the way of communication and in result into breakdown verbal communication, that is called the unevenness. Okay, unevenness, that is called the unevenness. You remember this word, व्यत्यय म्हणतो आपण त्याला. The telephone model of communication was first developed in the area of the information theory. तर टेलिफोनिक मॉडेल कम्युनिकेशन केव्हा डेव्हलप करण्यात आलं, इन्फॉर्मेशन थेअरीच्या अंतर्गत. युजर हू यूज मीडिया फॉर देअर ओन एंड्स आर आयडेंटिफाय ॲज. तर बी उत्तर आहे त्याचं ॲक्टिव्ह ऑडियन्स. युजर हू आर मीडिया फॉर देअर ओन एंड्स आर आयडेंटिफाय. So those who are participate in the communication and that is why it is called the active
audience. Classroom communication can be described as discourse. So there are different types of communication, but the communication which is take place in the classroom between the teachers and student, that is called the discourse. त्याला आपण व्याख्यान हा शब्द देत असतो. That is called in Marathi and Hindi व्याख्यान. Ideological codes shape our collective production, perceptions, consumptions, and creations. Okay, collective perceptions. B answer is there. In communication, myths but are have power. C, imprecise. The first multilingual news agency of India was हिंदुस्थान समाचार. मल्टीलिंग्वल, इट इज कॉल्ड द मल्टीलिंग्वल समाचार. कोणता अस्तित्वात होता तर त्याचं नाव आहे हिंदुस्थान समाचार. ऑर्गनायझेशनल कम्युनिकेशन कॅन ऑल्सो बी इक्वेटेड विथ ग्रुप कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन विच इज टेक प्लेस इन द ऑर्गनायझेशन, दॅट इज कॉल्ड द group communication, because group are exist in the organization, and when they interact to each others they try to communicate to each others, so that is why it is called the group communication. Then in the process of communication, which one of the following is in the chronological order? So communication is a certain stages, have a certain stages, and which come first and which come last and which come between the first and last, we try to understand here. तर कोणती पहिले म्हणजे पहिली स्टेप असते, कोणती लास्ट स्टेप असते, आणि त्यांच्यामध्ये कोणत्या स्टेप येतात ते आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. तर त्याचं सी उत्तर बरोबर आहे. कम्युनिकेटर मीन्स दोज हू वॉन्ट टू मेक द कम्युनिकेशन, देन ही फॉर्म्युलेट द message, then he will use the medium, then he will send the message to the receivers, and the effect will be come there. So this is the correct chronology we can use in the communication, so you should remember this. Then communication via new media such as computers, tele-shopping, internet, and mobile telephony is termed as B, interactive communications. Okay, so with the help of computers, tele-shopping, internet, mobile, telephonic communication is called interactive communication. तर अशा प्रकारच्या कम्युनिकेशनला जे इलेक्ट्रॉनिक मीडियमच्या माध्यमातून केलं जातं, ज्याला आपण टेलिफोनिक कम्युनिकेशन म्हणतो, इंटरनेट कम्युनिकेशन म्हणतो, कम्प्युटर कम्युनिकेशन म्हणतो, मोबाईल कम्युनिकेशन म्हणतो, तर त्याला इंटरॅक्टिव्ह कम्युनिकेशन असं म्हटलं जातं. So classroom communication of teacher rests on the principle of, so B answer is there, edutainment. Entertainment is different kinds of thing, from we can get the only entertainment, and edutainment means from this communication we get only education. तर ज्यावेळेस आपण टी व्ही चॅनल किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून काही व्हिडिओज काही एंटरटेन करत असतो, तर ते एंटरटेन पर माहिती असते, कम्युनिकेशन असतं, म्हणून त्याला एंटरटेन कम्युनिकेशन असं म्हणतात. आणि जे क्लासरूममध्ये कम्युनिकेशन होतं बिटवीन टीचर्स अँड स्टुडंट, तर अशा कम्युनिकेशनचा एकमेव उद्देश असतो प्रोव्हाइड द एज्युकेशन अँड टू टेक द एज्युकेशन. नॉलेज देणं आणि नॉलेज घेणं, शिक्षण देणं आणि शिक्षण घेणं हा एकमेव उद्देश असतो यामागे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कम्युनिकेशनला एज्युटेनमेंट असं म्हणतात. लक्षात ठेवा, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, दिस वर्ड यू शुड बी रिमेंबर. हा शब्द आपण या ठिकाणी लक्षात घेतला पाहिजे. So dash is important when a teacher communicate with his or student.
So B answer is there. Empathy is important when teacher communicate with his or her student. Empathy, not sympathy. Sympathy means सहानुभूती, apathy, antipathy and empathy. तटस्थपणे आपण त्या ठिकाणी भूमिका पार पाडली पाहिजे ॲज अ टीचर म्हणून. ओके, जसं घरी वातावरण असतं आणि आई वडील ज्यावेळेस आपल्या मुलाला अभ्यास करायला सांगतात त्यावेळेस एक सिंपती त्यामागे असते, परंतु त्या सिंपतीचा उपयोग किंवा गलत उपयोग मुलं करतात आणि त्यामुळे ते पालकांचं ऐकत नाही. असा एकमेव पालक म्हणण्यापेक्षा असे फार कमी पालक असतील की त्यांचं मुलं ऐकतात. नाहीतर ॲज अ पालक म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन मुलांचा आपल्याकडे असतो, त्यामुळे ते आपल्याला सिरियसली घेत नाही. कारण त्यांना माहीत असते जरी आपल्याला हे अभ्यास करायला सांगत आहेत किंवा सांगत आहेत त्यामागे यांची सिंपत्ती आहे, त्यामुळे ते आपल्याला घाबरत नाही आणि आपण जरी त्यांना अभ्यास करायला सांगितलं ते अभ्यास करत नाही. त्यामुळे एम्पॅथी टीचरने या ठिकाणी दाखवली पाहिजे. एम्पॅथी म्हणजे तटस्थ भूमिका. सहानुभूती दाखवली तर टीचरचं स्टुडंट ऐकणार नाही, परंतु ज्यावेळेस टीचर प्ले रोल ॲज अ न्यूट्रल रोल देअर ॲज अ एम्पॅथी ॲट दॅट टाईम whatever message is given by the teacher to the student they will listen carefully. ते काळजीपूर्वक ऐकतात. आणि आपल्याला एक अनुभव असेल की मुलं जेवढं शिक्षकांचं ऐकतात तेवढं आईवडिलांचं ऐकत नाही अभ्यासाच्या बाबतीत. कारण आईवडिलांनी अभ्यास करायला सांगितलं तरी मुलं अभ्यास करत नाही. दे टेक इट इन ग्रँट, दे टेक इट इझी, ते सहज घेतात. परंतु तेच जर शिक्षकाने सांगितलं तर ते मात्र सिरियसली घेतात आणि स्टुडंट अभ्यास करतात. म्हणून आई वडील जे मुलं ऐकत नाही ते त्यांची ट्युशन लावतात, निदान ट्युशनच्या टीचरांचं ते ऐकतील असा त्यामागचा एक उद्देश असतो. तर हा सर्व जो पार्ट आहे सिम्पॅथी आणि एम्पॅथीचा पार्ट आहे. तर ज्यावेळेस आपण न्यूट्रल भूमिका पार पाडतो मुलांचं संगोपन करण्यासाठी किंवा त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन करण्यासाठी, तर त्यावेळेस टीचरांचा रोल हा एम्पॅथी असतो आणि पालकांचा रोल हा सिम्पॅथी असतो. तर हा फरक दोघांमध्ये आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. सो हिअर वी विल टेक शॉर्ट ब्रेक अँड आफ्टर दॅट वी विल स्टार्ट अगेन. थँक यू. The questions, what kind of the questions can become in the examinations at the end of this unit we try to understand. So classroom communication must be teacher centric, student centric, general centric, textbook centric. So B option is right here, student centric, because teacher is teaching for the student and it is also important for the student. If student not understand whatever taught by the teacher, then what is the use and what is the advantage of his teaching? So there is no use of the teaching of teachers, and that is why teaching should be student centric. तर विद्यार्थ्यांना समजलं नाही टीचर काय शिकवतात ते, तर त्या टीचिंगचा काही एक अर्थ राहत नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी जे कम्युनिकेशन क्लासरूममध्ये करतात किंवा जे टीचिंग करतात ते स्टुडंट सेंट्रिक असलं पाहिजे. म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य ते विद्यार्थ्यांना समजलं पाहिजे. द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू interaction inside the classroom should be generated. Impart of information, ask students, read books, suggest good reference material, initiate discussion and participate in it. So D answer is there, initiate and discussion and participate in it. So communication should be initiative
and all the students should be participate in the communication, because when all the student will be participated in the communication in the teaching, then it will be understand each and every student. जर प्रत्येक स्टुडंटने टीचिंग किंवा कम्युनिकेशनमध्ये भाग घेतला तर प्रत्येकाला तो टॉपिक समजेल आणि लक्षात येईल. त्यामुळे या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इनिशिएटिव्ह अ डिस्कशन्स अँड पार्टिसिपेट इन इट. इंटरॅक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड बी जनरेट ideas. Okay, so whatever communication take place in the class, so it will not create the thoughts but new ideas also generated in the classroom. तर वेगवेगळे विचार तर त्या ठिकाणी आपल्याला शिकायला मिळतातच, परंतु नवीन ज्या आयडियाज आहेत, इनोव्हेटिव्ह आयडियाज, इनोव्हेशन ला मदत करणाऱ्या ज्या आयडियाज असतात त्या सुद्धा आपल्याला क्लासरूममध्ये शिकायला मिळत असतात. टीचिंग कसं असलं पाहिजे? मग टीचिंग ही इनोव्हेटिव्ह असलं पाहिजे, ज्याच्यातून इनोव्हेटिव्ह आयडिया क्रिएट होतील. स्पेअर द रोड अँड स्पॉइल द चाइल्ड, गिव्ह द मेसेज दॅट punishment in the class should be banned. Corporal punishment is not acceptable. Undesirable behavior must be punished. Children should be beaten with rods. So C answer is there. Undesirable behavior must be punished. Spare the rod and spoil the child. Okay, so answer is there. Undesirable behavior must be punished. But what could be answer we think according to our moral? Punishment in the class should be banned. तर आता कोणत्याही प्रकारची जी पनिशमेंट आहे ती क्लासरूममध्ये दिली जात नाही आणि त्याच्या परिणाम मुलांवर वाईट होतो. मग ते पॅरेंट्स असो किंवा टीचर असो. पॅरेंट्स जेव्हा आपल्या मुलाला मारतात, जेव्हा तो ऐकत नाही किंवा अभ्यास करत नाही, त्यावेळेस त्याच्या मनावर पॉझिटिव्ह परिणाम न होता निगेटिव्ह परिणाम होतो आणि आपण करायला जातो एक आणि होतं मात्र दुसरंच, रिझल्ट येतो मात्र दुसराच. असा प्रकार होऊ शकतो. त्यामुळे मुलांना शाळेत किंवा घरात मारणं, दिस इज नॉट फेअर ॲक्ट, ही योग्य गोष्ट नाही. त्यामुळे इट शुड बी अंडरस्टँड by the teacher as well as by the parent. You should not punish your child. That is why it is called the spare the rod and spoil the child. Okay, जितकं आपण आपल्या मुलाला मारतो तितका तो बिघडत जातो, असा या म्हणीचा अर्थ आहे. सो आन्सर शुड बी पनिश इन द क्लास शुड बी बॅन. ओके, the type of communication the teacher has in the classroom is termed as group communication. Okay, in organization it is called also group or communications, and in class also it is called the group communication. Based on June 2012 exam, some questions are come here. Video conferencing can be classified as one of the following type of communication, that is called the audio visual two-way communication. Okay, so video conferencing, it is a kind of, or it is a best way of communication, and that is why it is called the audio visual two-way communication. Okay, so audio communication is based, then video communication is based, and but when combination of both audio as well as video, then it will become the most best communication. ते सर्वोत्कृष्ट कम्युनिकेशन होतं असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो, कारण एकाच वेळेस आपल्याला ऐकू पण येतं आणि दिसतं पण, त्यामुळे ती गोष्ट आपल्याला दीर्घकाळ लक्षात राहतं. त्यामुळे जे KG आहेत, किंडर जॉय स्कूल आहेत, त्याच्यामध्ये टी व्हीच्या मार्फत शिकवलं जातं, टी व्ही चॅनलच्या मार्फत किंवा कॅसेट वगैरे लावल्या जातात, इंटरनेटच्या माध्यमातून जे व्हिडिओ बनवले जातात ते शिकवले जातात, त्यामुळे मुलांच्या ते लक्षात राहतं.
MC National University of Journalism Communication is located at? B answer is there, Bhopal. All India Radio, that is called AIR, for broadcasting was named in the year in 1936. Answer is there. In India, for broadcasting TV program, which system is followed? B. PAL. ज्यावेळेस टी व्ही प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग करतं त्यावेळेस कोणत्या प्रकारची सिस्टम फॉलो केले जाते? पाल, PAL, पाल. तर अशा प्रकारचे प्रश्न विच इज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन and information technology, this kind of the questions are come also in the first paper also, so that's why you should remember this. पहिल्या पेपरमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात, त्यामुळे आपण हे लक्षात ठेवा. The term DAVP stand for Direct of Advertising and Visual Publicity, that is called the DAVP. The term TRP is associated with TV shows stand for? A answer is there, total rating points, that is called the TRP. आपण TRP हा शब्द ऐकतो टी व्ही चॅनलच्या बाबतीत की TRP वाढवण्यासाठी ते न्यूज देतात, हे बोलले म्हणून त्या टी व्हीचा TRP वाढतो वगैरे वगैरे, किंवा टी व्ही चॅनल त्यांची न्यूज दाखवली म्हणून त्यांचा TRP वाढतो. अशा प्रकारे शब्दप्रयोग आपण नेहमी ऐकत असतो, परंतु त्याच वेळेस TRP म्हणजे काय हे आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. तर टोटल रेटिंग पॉईंट्स, तर रेटिंग पॉईंट्स किती आहे, टोटल रेटिंग पॉईंट्स त्याला TRP असं म्हटलं जातं. आणि जी न्यूज जास्त दाखवतात टी व्ही चॅनल त्यांच्यामुळे त्यांचा TRP वाढतो. त्यामुळे ब्रेकिंग न्यूजचा सपाटा हा टी व्ही चॅनल लावताना आपल्याला दिसतात आणि त्याचा हॅमरिंग आपल्यावर होतो, ऑडियन्सवर होत असतो. टी व्ही चॅनलवाल्यांना एकच अपेक्षित असतं की आपला TRP कसा वाढतो किंवा वाढेल, जास्तीत जास्त लोक आपला टी व्ही चॅनल कशा प्रकारे बघतील, त्यामुळे ते सनसनाटी न्यूज देण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि त्याच्यातूनच ब्रेकिंग न्यूजचा जन्म झालेला आहे. एकच गोष्ट ते आपल्या मनावर परत परत बिंबवतात, त्यामुळे ती बघणं आपल्याला भाग पडतं आणि या कारणामुळे ती न्यूज आपण परत परत बघतो किंवा बघण्याचा प्रयत्न करतो आणि जास्त लोक ती बघण्याचा प्रयत्न करतात आणि याच्यातूनच त्यांचा TRP, टोटल रेटिंग पॉईंट्स वाढतो. आणि दुसरी गोष्ट, जे टी व्ही चॅनलचं इव्हॅल्युएशन करतात किंवा जजमेंट करतात, ते कोणतं चॅनल सर्वोत्कृष्ट आहे लोकांमध्ये किंवा लोकप्रिय आहे, ते या रेटिंगचा वापर करतात, TRPचा वापर करतात. TRPच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने ते मोजतात आणि त्यामुळे त्यांचं स्केल ठरवलं जातं आणि त्यासाठी TRP टी व्ही चॅनलवाल्यांसाठी महत्त्वाचा असतो. आणि म्हणून TRPसुद्धा हा एक इव्हॅल्युएशन प्रक्रियेसाठी टी व्ही चॅनलसाठी महत्त्वाचा असतो, शिवाय ऑडियन्समध्ये फेमस होण्यासाठी सुद्धा महत्त्वाचा असतो. बेस्ड ऑन डिसेंबर 2011 एक्झाम, 2011च्या एक्झाममध्ये हे प्रश्न आलेले आहेत. फोटो ब्लिडिंग मीन्स? डी. फोटो कलर ॲडजस्टमेंट. ज्यावेळेस आपण तिथे करतो त्याला ब्लिडिंग म्हणतात. जसं आपण फिडिंग म्हणतो, एखाद्याला खाऊ घालणे, तसं फोटो ब्लिडिंगचा अर्थ या ठिकाणी कलरिंग करणे. ब्लिडिंग या शब्दाचा अर्थ फ्लोईंग द ब्लड असा सुद्धा होऊ शकतो, परंतु हियर इन केस ऑफ फोटोग्राफी, फोटो कलर ॲडजस्टमेंट. While designing communication strategy, feed forward studies are conducted by? The answer is there, communicator. In which language the newspaper have highest circulation? Hindi or English? If we take this example in case of India, then it is called the English, okay, or Hindi may be there. You can check the answer, correct answer. Aspect ratio of TV screen is A. 4.3. Communication with oneself is known as D. Interpersonal communication, okay. ज्यावेळेस आपण स्वतःलाच स्वतः कम्युनिकेशन करतो, स्वगत ज्याला म्हणतो,
स्वतःशीच बोलणे त्याला स्वगत असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये. त्याला इंग्लिशमध्ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन असं म्हणतो, स्वतःशी पुटपुटणे. द टर्म साइट स्टँड फॉर, सी आन्सर इज देअर, सॅटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलिव्हिजन एक्सपेरिमेंट. So these can be asked in the examination, you should remember these. Okay, then based on June 2011 exam, त्याच्यावर आधारित या प्रश्न एक्झाममध्ये आले आहेत. पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अक्युअर विदिन मोर डी फॉर्मल स्ट्रक्चर, ट्रान्सफॉर्मिंग थॉट्स, आयडियाज and message into verbal non-verbal sign is referred to as. तर ज्यावेळेस आपण थॉट्स, आयडियाज, मेसेज इंटू वर्बल नॉन वर्बल साइन रेफर टू ॲज इनकोडिंग त्याला म्हणतो. इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन नीड टू सपोर्टिव्ह सोशल एन्व्हायरमेंट. इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन सोशल एन्व्हायरमेंट त्याला सपोर्ट करत असतं आणि ट्राय टू अंडरस्टँड. Major barrier in the transmission of cognitive data in the process of communication is individual. The answer is there, coding ability. When communicated, institutionalized stereotype become D, convictions. In mass communication, selective perceptions is dependent on the receivers. The answer is there, receptivity. Based on December 2010 exam, media that exist in an interconnected series of communication points are referred to as. The answer is there, network media. त्याला आपण नेटवर्क मीडिया असं म्हणतो. The information functions of mass communication is described as C, surveillance. Okay. An example of asynchronous medium is D, newspaper. In communication, connotative words are: a message beneath message is called label as D, subtext. In analog mass communication, stories are. Answer is static. Based on June 2010 च्या एक्झाममध्ये हे आलेले क्वेश्चन. इन कम्युनिकेशन अ मेजर बॅरियर टू रिसेप्शन्स ऑफ मॅसेज इज ऑडियन्स ॲटिट्यूड्स. while we are doing the communication, at that time communicators attitude is come as a barrier there. तर कम्युनिकेटरचा ॲटिट्यूड हा बॅरियर म्हणून त्या ठिकाणी रोल प्ले करू शकतो. पोस्ट मॉडर्निझम इज असोसिएट विथ टेलिव्हिजन्स. ओके. डायडॅक्टिक कम्युनिकेशन इज बी interpersonal communication. In communication, the language is the verbal code. Language play role as a verbal code. Okay. In communication, identify the correct sequence of the following. Communication मध्ये correct sequence कोणता आहे? Source, message, channels, receivers. Okay. Source जिथून information generate होतो message, नंतर message चॅनलच्या माध्यमातून तो पास होतो आणि रिसिव्हरला प्राप्त होतो. This is the sequence or chronology of communication. Based on December 2009 मध्ये आलेले प्रश्न. The chronological order of non-verbal communication is A, sign, then it transfers symbols, code and colors. Okay. Which of the following statement is not connected with the communication? D, medium is the message, the word is an electronic icon, information is a power, telepathy is technological. तर D हे त्याला सूट नाही होत कम्युनिकेशनला. Communication becomes circular when A, the decoder become the encoders. Communication becomes circular म्हणजे सर्क्यूट होतं फ्रॉम A to B, B to A अशा पद्धतीने. ओके. म्हणजे याच्यामध्ये एन्कोडर डिकोडर बनतो, डिकोडर एन्कोडर बनतो. फीडबॅक याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट असतो, त्यामुळे
decoder become the encoder. That is called, this kind of the communication is called the circular communication. कम्युनिकेशन तर फिरतं होतं थोडक्यात राउंड मध्ये. So which one of the following telephonic conferencing with radio link is very popular throughout the world? See, video conference. Okay, so video conference become the very popular all over the world. So which is not 24-hour news channels? कोणतं 24 न्यूज चॅनल नाही, लोकसभा बाकीचे 24 न्यूज चॅनल आहेत. The information, the main objective of FM station radio is information, entertain and tourism. Entertain, information, interactions, tourism, interaction, entertainment. B उत्तर is there. In communication, chatting in the internet is C parallel communication. That is called the parallel communication. So in this way we have been discussed all types of questions which is related to our first unit, and you can also read in details and you will understand what kind of the question will become in the next examinations. So today we will stop here, remaining part we will take tomorrow. Thank you.